স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Why did Clive go for dual system? Clive wanted to maintain Nawab as a shadow authority which the company should seem to venerate. Open assumption of authority would have shown the true colors of the company and might have resulted in uniting Indian princes against it. The company did not wish to generate England's interest regarding the functioning of the company. It wanted to avoid interference of the British Parliament. ক্লাইভ কেন ডুয়াল সিস্টেমের জন্য গিয়েছিলেন? ক্লাইভ নবাবকে একটি ছায়া কর্তৃপক্ষ হিসাবে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, যা কোম্পানির উচিত বলে মনে করা উচিত। কর্তৃত্বের প্রকাশ্য অনুমান কোম্পানির আসল রং দেখাতো এবং এর বিরুদ্ধে ভারতীয় রাজকুমারদের একত্রিত হতে পারে। কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে ইংল্যান্ডের আগ্রহ সৃষ্টি করতে চায়নি। এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ এড়াতে চেয়েছিল। It was also doubtful whether other European companies would acknowledge the company's subaship and pay duties that they paid to Nawabs of Bengal. Open assumption of political power would have attracted the attention of other European powers. The company did not have adequate personnel to run the administration of Bengal. Directors of the company were more interested in financial and commercial gains rather than territorial acquisitions. A dual system would serve the company's interests well. অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কোম্পানির সুবাহশিপকে স্বীকার করবে এবং বাংলার নবাবদের শুল্ক প্রদান করবে কিনা সন্দেহ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকাশ্য অনুমান অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বাংলার প্রশাসন পরিচালনার জন্য কোম্পানির পর্যাপ্ত লোকবল ছিল না। কোম্পানির পরিচালকরা আঞ্চলিক অধিগ্রহণের চেয়ে আর্থিক এবং বাণিজ্যিক লাভের দিকে বেশি আগ্রহী ছিলেন। একটি দ্বৈত ব্যবস্থা কোম্পানির স্বার্থকে ভালোভাবে পরিবেশন করবে। As a result of the system of dual government, the English company acquired real power without any responsibility while the position of Nawab was virtually reduced to a cipher. দ্বৈত সরকার ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ইংরেজ কোম্পানি কোনো দায়িত্ব ছাড়াই প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করে যখন নবাবের অবস্থান কার্যত সিফারে পরিণত হয়। Adverse impact of dual system. The dual system proved to be a total failure and had the following evil effects. It led to complete breakdown of administration and law and order in Bengal. While the Nawab had no real power to enforce law, the company also shunned all responsibility in this regard. দ্বৈত সিস্টেমের প্রতিকূল প্রভাব। দ্বৈত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে এবং এর নিম্নোক্ত মন্দ প্রভাব রয়েছে। এর ফলে বাংলায় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। যদিও নবাবের কাছে আইন প্রয়োগের কোনো প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না, কোম্পানিও এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছিল। Bengal, once the granary of India, now faced the spectre of famines. The company appointed two Naib Divans, Muhammad Reza Khan and Raja Sitab Roy for Bengal and Bihar respectively, and directed them to collect as high revenue as possible. Reza Khan was also the Naib Nazim. The Bengal peasant faced some of the worst exactions by the revenue officials and many of them ran away into the jungles or simply joined the ranks of the robbers. Clearly, the company's policies in Bengal greatly contributed to the terrible Bengal famine of 1770. একসময় ভারতের শস্যভাণ্ডার বাংলা এখন দুর্ভিক্ষের ভিড়ের মুখোমুখি। কোম্পানি দুটি নায়েব দিওয়ান, মোহাম্মদ রেজা খান এবং রাজা সিতাব রায়কে যথাক্রমে বাংলা ও বিহারের জন্য নিযুক্ত করে এবং তাদের যথাসম্ভব উচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের নির্দেশ দেয়। রেজা খানও নায়েব নাজিম ছিলেন। বাংলার কৃষক রাজস্ব আধিকারিকদের দ্বারা কিছু জঘন্য অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল বা কেবল ডাকাতদের দলে যোগ দিয়েছিল। স্পষ্টতই, বাংলায় কোম্পানির নীতিগুলি 1770 সালের ভয়াবহ বাংলার দুর্ভিক্ষে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। Dual government led to disruption of trade and commerce in Bengal. The company's merchants exercised strict monopoly and would undersell the Indian merchants in Bengal, pushing many of them into destitution and beggary. দ্বৈত সরকারের ফলে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটে। কোম্পানির বণিকরা কঠোর একচেটিয়া আধিপত্য প্রয়োগ করত এবং বাংলায় ভারতীয় বণিকদের কম বিক্রি করত, তাদের অনেককে নিঃস্ব ও ভিখারির দিকে ঠেলে দিত। It also ruined indigenous industry and skill. The company used its political power to compel the cotton weavers of Bengal to buy raw material from and sell woven cloth to the company exclusively at arbitrary prices. The company also encouraged the industries selectively.
For instance, as per an order of 1769, the company was asked to encourage production of raw silk but discourage woven silk fabrics as they competed with silk fabrics manufactured in England. Even the company's factories where raw silk was produced, the silk winders were compelled to work under oppressive conditions, many even cut off their thumbs to escape the miseries of factory life. এটি দেশীয় শিল্প ও দক্ষতাকেও ধ্বংস করেছে। কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বাংলার তুলা তাঁতিদের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনতে এবং কোম্পানির কাছে একচেটিয়াভাবে নির্বিচারে বোনা কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য করে। কোম্পানিটি বেছে বেছে শিল্পগুলোকে উৎসাহিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ 1769 সালের একটি আদেশ অনুসারে কোম্পানিকে কাঁচা রেশম উৎপাদন উৎসাহিত করতে বলা হয়েছিল, তবে বোনা সিল্ক কাপড়গুলিকে নিরুৎসাহিত করতে বলা হয়েছিল কারণ তারা ইংল্যান্ডে তৈরি রেশম কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। এমনকি কোম্পানির কারখানায় যেখানে কাঁচা রেশম উৎপাদিত হতো, সেখানে সিল্ক ওয়াইন্ডারকে নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কারখানার জীবনের দুর্দশা থেকে বাঁচতে অনেকে এমনকি তাদের আঙুল কেটে ফেলেন। The company's avaricious policies in Bengal vitiated the entire atmosphere and led to an overall moral degradation and decay of Bengal society. The Indian servants of the company followed the example of their corrupt masters. The peasants and artisans, unsure of receiving fair price for their labor, lost incentive for good work. বাংলায় কোম্পানির লোভী নীতি সমগ্র পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে এবং বাংলার সমাজের সামগ্রিক নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীরা তাদের দুর্নীতিবাজ প্রভুদের উদাহরণ অনুসরণ করেছিল। কৃষক ও কারিগররা তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, ভালো কাজের জন্য উৎসাহ হারিয়েছে। K.M. Panika aptly remarked, during 1765–72, the company established a robber state in Bengal and plundered and looted Bengal indiscriminately. K.M. পানিক্কর যথোপযুক্তভাবে মন্তব্য করেন, 1765 থেকে 72 সাল পর্যন্ত কোম্পানি বাংলায় ডাকাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করে। Significance of Battle of Buxar. Buxar confirmed the result of Plassey and the British had once again emerged as the supreme power. Now the Nawab of Bengal was their puppet, the Nawab of Awadh a pliant ally and the Mughal emperor their pensioner. Lands from Bengal up to Allahabad lay at their feet and the road to Delhi open. While Plassey had made the British a powerful factor in Bengal politics, Buxar made them a powerful factor in politics of North India. In fact, the British now emerged as strong contenders for the Indian Empire. বক্সারের যুদ্ধের তাৎপর্য, বক্সার পলাশির ফলাফল নিশ্চিত করে এবং ব্রিটিশরা আবারও সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এখন বাংলার নবাব ছিলেন তাদের পুতুল, আওধের নবাব ছিলেন নমনীয় মিত্র এবং মুঘল সম্রাট তাদের পেনশনভোগী। বাংলা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত জমি তাদের পায়ের কাছে পড়ে এবং দিল্লির রাস্তা খোলা। পলাশি যেখানে ব্রিটিশদের বাংলার রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী ফ্যাক্টর করে তুলেছিল, বক্সার তাদের উত্তর ভারতের রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী ফ্যাক্টর করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশরা এখন ভারতীয় সাম্রাজ্যের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। Evaluation of political events in Bengal, 1757–65. The political events in Bengal from 1757 to 1765 have been termed by many historians as a political revolution. Reasons behind this revolution go beyond the arrogance of Siraj, the treachery of Mir Jafar or individual limitations of Mir Qasim. The English company and its officials played a significant role in shaping these events. An equally significant role was played by their Indian collaborators including the House of Jagat Seths, zamindars, merchants and local officials who felt alienated owing to civil and military reorganization by Siraj, and conspired to replace him by their own man. The British were also in search of a more plain Nawab for their own commercial ends and found allies in this Indian group. Thus their common objective was to replace the present Nawab by a man of their common choice. বাংলায় রাজনৈতিক ঘটনার মূল্যায়ন 1757 থেকে 65। 1757 থেকে 1765 সাল পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে অনেক ইতিহাসবিদ রাজনৈতিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। এই বিপ্লবের পেছনের কারণগুলো সিরাজের ঔদ্ধত্য, মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বা মীর কাসিমের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার বাইরে চলে যায়। ইংরেজ কোম্পানি এবং এর কর্মকর্তারা এই ঘটনাগুলি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
জগৎ শেঠের হাউস, জমিদার, বণিক এবং স্থানীয় কর্মকর্তারা সহ তাদের ভারতীয় সহযোগীদের দ্বারা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হয়েছিল যারা সিরাজের বেসামরিক ও সামরিক পুনর্গঠন কারণে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছিল এবং তাদের নিজের লোককে তার জায়গায় বসানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। ব্রিটিশরাও তাদের নিজেদের বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য আরও সরল নবাবের সন্ধানে ছিল এবং এই ভারতীয় গোষ্ঠীতে মিত্রদের সন্ধান করেছিল। এইভাবে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান নবাবের স্থলাভিষিক্ত তাদের সাধারণ পছন্দের একজন লোক দ্বারা। To sum up, the economic interests of the company and political interests of their Indian collaborators together lead to the Plassey Conspiracy of 1757. The political transformation of Bengal began with the British victory at Plassey and culminated with their victory at Buxar. The victory at Buxar was not merely a victory against the Nawab of Bengal but also against the Mughal Emperor and the Nawab of Awadh. Hence, the British victory at Buxar not only indicated the rise of the British power in Bengal but also indicated the impending rise of the British power in the rest of India. সংক্ষেপে বলা যায়, কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাদের ভারতীয় সহযোগীদের রাজনৈতিক স্বার্থ একসাথে 1757 সালের পলাশী ষড়যন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে। পলাশীতে ব্রিটিশদের বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক রূপান্তর শুরু হয় এবং বক্সারে তাদের বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। বক্সারের বিজয় নিছক বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে নয়, মুঘল সম্রাট এবং আউধের নবাবের বিরুদ্ধেও বিজয় ছিল। তাই বক্সারে ব্রিটিশদের বিজয় শুধু বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের ইঙ্গিত দেয়নি বরং বাকি ভারতে ব্রিটিশ শক্তির আসন্ন উত্থানেরও ইঙ্গিত দেয়। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা পড়ব।